ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁਖਾ ਕੈ ਦੁਖ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ਗੁਰ ਬਣ ਦੇਣ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁਖ ਮੂਕ ਉਚਰ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਕਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਣੈ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਤ ਪਾਹਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਜਤ ਪਾਹਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ
पतित पावन भगत वत्सल अंतरजामी करुणा निदान गुरु गरीब नवाज कलयुग के तारण हारे शब्द गुरु साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु खालसा साध संगत जीओ सतगुरु जी की अपार बख्शिश का सदका अमृत वेले तो महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हुए दीवाना अंदर आप सरबत संगत हाजरियां पर किलाहे प्राप्त कर रहे हो। पावन गुरबाणी दे जाप आशा की वार गुरबाणी का रस पिन्ना कीर्तन आप संगतां ने सरवण किया है। हुण इस पावन अस्थान से चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार का समा होया है। आओ साध संगत जी प्यार सत्कार सहित सतगुरु जी के चरणों में बैठ के अमृतमयी लड़ीवार गुरबाणी की कथा नाल जुड़ के लाहे प्राप्त करिए। जगत गुरु धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी सिद्धां दे बेनती करन दे महाराज सच्चे पातशाह जी हजूर ने पावन गुरबाणी उच्चारण करके फिर कहन लगे महाराज ये जो आप जी ने साधन दसे महाराज सच्चे पातशाह पंजा अवस्थावां दे विच ये तो बहुत ही कठिन हल ब्रह्म ज्ञान की अवस्था वाला कोई होर भी महाराज सुखाला जिहा साधन सानू कृपा करके दसो जिस द्वारा ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाए। हे सच्चे पातशाह जी ऐसा उपदेश बख्शिश करो जिस द्वारा हृदय अंदर ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु जी ने बेनती की है सिद्धा ने है महाराज सच्चे पातशाह केड़े केड़े महाराज सानू साधन करने चाहिए है केड़ा यतन करना चाहिए है या यूँ कह लो कि केड़ी केड़ी समग्री की लोड़ है जिस द्वारा हृदय अंदर ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। धन सतगुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह गरीबां नूं निवाजन वाले दंभ पखंड का खंडन करने वाले हंकारियां निरहंकारी करने वाले सच्चे पातशाह महाराज ने अज वाली जो पौड़ी हुणे आप जी ने पाठ श्रवण किया है इस पौड़ी अंदर महाराज सच्चे पातशाह जी ने ब्रह्म ज्ञान के समग्री के प्रथाए कथन किया है कि गुरसिख नूं की करना चाहिए है ब्रह्म ज्ञान की अवस्था पाने वास्ते। महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु जी उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। साध संगत जी मन बिरतियाँ एकाग्र करके सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। सब तो पहला जरूरी है मन नूं एकाग्र करना। इसलिए मन नूं टिकाउण वास्ते महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों का ध्यान धारिए। प्यार सत्कार सहित सारी संगत मिल करके रसना तो उच्चारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जत बाहर धीरज सुनियार धन
ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੇ ਸਿੱਧੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਤ ਰੱਖਣਾ। ਜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਟਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਟਲਦੇ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਹਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਾਏ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਘੜੇਗਾ, ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਪਹਾਰਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਨਿਆਰਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਤ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਤ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਧਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਵਿਹੰਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ, ਜਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਆਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਤ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੈ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਤ ਹੈ। ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ,
ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਸਮਾਨ ਜਾਣਨਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਾਤ ਹੈ। ਵਿਹੰਗਮ ਦਾ ਜਾਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼੍ਰਵਣ ਸਿਮਰਨ ਕੀਰਤਨ ਚਿਤਵਨ ਬਾਤ ਇਕੰਤਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਹੰਗਮ ਦੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਤ ਪਹਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾਰਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤ ਪਹਾਰਾ। ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਧੀਰਜਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਬਹੁਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ। ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਿਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਹਨ? ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਨਾ ਉੱਠਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਖਿਆਰਾਪਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚ ਟੱਪ ਲਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਅਗਿਆਤ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਾਮ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਕਾਰ ਆਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਪਨ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲਾਪਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਤਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ
ਤਾਉ ਵੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਧੀਰਜ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੀਰਜਤਾ, ਜੇ ਧੀਰਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲਾਪਨ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕੂਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ, 1 ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾ ਤਫਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੌਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਇਕੱਲਾ ਤਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਪ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਕਾਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਧੀਰਜਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੀਰਜਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੇਵਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧੀਰਜਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸਾ ਧੀਰਜ ਦੂਬੀ ਸੁਨਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਐਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹ ਐਰਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁਨਿਆਰੇ, ਨਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਐਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਹਾਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਐਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਰਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ 100 ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 16,000 ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ,
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੱਗ ਆਦਿਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤ ਨੂੰ ਐਰਨ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਹੇ ਸਿੱਧੋ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਪਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਰੱਬ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਉ ਖੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਕੋਲ ਖੱਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੋਠਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ 12 ਮੱਟੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਲਾ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਖੱਲਾ ਬਿੰਦੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੱਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੱਲਾ ਨੂੰ ਖੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਨਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਾਉ ਖੱਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੱਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਨਾ 12 ਮੱਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੋਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਭੁੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਉ ਕਨਕੋ ਕੋਠਾਲੀ ਚੜ੍ਹਿਓ ਕਬਰੋ ਹੋਤ ਫਿਰੋ, ਜਬ ਤੇ ਸੁਧ ਪਏ ਹੈ ਬਾਰਹਿ ਤਬ ਤੇ ਥਾਨ ਥਿਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਇਹਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦਾ? ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਧੀਰਜਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਜਾਂ 20 ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕ ਜਾਣਾ? ਆਖਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਲ ਚੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਵਾ ਸਿਆਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਲਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਭਲਿਆ ਮਨ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਅਜੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਧੀਰਜਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੇ ਸਿੱਧੋ ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਪ। ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਪ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਦਾ, ਤਪ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਨੀ ਮਨ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ ਤੇ ਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ। ਭਾਓ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤ ਢਾਲ। ਫਿਰ ਢਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਢਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੌਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਮਿਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਟਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜਨ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਘੜੇ ਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਹੋਏ ਟਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਟਕਸਾਲ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਟਕਸਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਕਰ, ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਕਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿੱਧੋ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੂਣ ਹੈ, ਤੇਲ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਏ ਸੀ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੇਸ 1 ਸੇਰ ਦਾ ਹੈ, 2 ਸੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 250 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਟਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਊ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਊ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਇਹ ਪਾਊ ਜਿਨ ਆਪਣੋ ਨਾਮ ਲਗ ਰਖਾਓ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਣੇ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਜਤ ਮਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਵੈਰਾਗ ਜਰਦਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਹੇ ਸਿੱਧੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾਰਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰ ਤੀਬਰ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਬਰ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰ ਤੀਬਰ ਤਰ ਤਮ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵਸੀਕਾਰ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਇੰਦਰੀ ਵੈਰਾਗ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਵੈਰਾਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਮਗਰੋਂ। ਪਰ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾਮੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਦ ਚਲਣ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਦ ਚਲਣ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਭਰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵੈਰਾਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਸੀਕਾਰ ਵੈਰਾਗ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਸੀਕਾਰ ਵੈਰਾਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਕ ਇੰਦਰੀ ਵੈਰਾਗ, ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਫੁਰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਏਕ ਇੰਦਰੀ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਛੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਜਦ ਪਹਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੂੰ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਾਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜਤਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। 40 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਧੀਰਜਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਐਸੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਗਾਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਟਿਕਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਗਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਿਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਦੇਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਦੇਗ ਘਟੇਗੀ, ਰਹਿਤਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਪਾਈਆ ਦੇਗ ਕਿਲੋ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈਆ ਅੱਧ ਪਾ ਦੇਗ ਨਾ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਪ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਐ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਾਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਦੇਗ ਘਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ
ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਤਨੇਮ ਸਤ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮੀਟ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਲਗਾਵੋ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਧੀਰਜ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਦਕੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਫਿਰ ਕਦੇ ਡਗਮਗਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਸਵੱਟੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੇਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਜੂਰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆ ਜਾਵੋ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਸਾ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜੋ ਕਸਵੱਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਤਰਨਾ। ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਲਗਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਐਰਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਐਰਣ ਮੱਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੀਰਜਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਮਨ ਮਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਜਾਰੀ, ਬੜਾ ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੇਖ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ
ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ तमाम ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ